Hello everyone, welcome to Fundamentals of Investment. Today's topic, company analysis. Company analysis is the final stage of fundamental analysis. The economy analysis provides the investor a broad outline of the prospects of growth in the economy. The industry analysis helps the investor to select the industry in which investment would be rewarding. Now he has to decide the company in which he should invest his money. Company analysis provides the answer to this question. So fundamental analysis consists of three stages. First stage is economy analysis, which gives a broad idea of the trend in the economy. Second stage is industry analysis. In this stage, promising industry will be chosen, and then in that industry the investor has to find out which is the most profitable or most rewarding company. The process to find out a suitable company and the process required for that is called company analysis. Company analysis deals with estimation of return and risk of individual shares. Many pieces of information influence investment decision. Information regarding companies can be broadly classified into two broad groups: internal and external. The internal information sources include annual report to shareholders, public and private statements of officers of the company's financial statements, etc. External sources of information are those generated independently outside the company. These are prepared by investment services and financial press. സോ കമ്പനി അനാലിസിസിൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷനാണ് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന റിട്ടേണും റിസ്ക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തരം അനാലിസിസ്, കമ്പനി അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ തരം ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സോഴ്സസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിങ് എ കമ്പനി. എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് external sources of information for company analysis. In company analysis, the analyst tries to forecast the future earnings of the company because there is strong evidence that earnings have a direct and powerful effect on the share price. The level, trend and stability of earnings of a company, however, depend upon a number of factors concerning the operations of the company. The main points of analysis at this stage are: first one is business plan. So company analysis actually the analyst is trying to estimate the intrinsic value of the company or the future earnings potential of the company depends on the operations of the company. So there are a lot of factors that affect the earning potential of the company. The first one is business plan. The business plan, model or concept is the basis upon which all other things are built. If the plan, model or concept are not good, there is little hope for the success of the business. സോ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സിന് ആദ്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു
ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. ഫോർ എ ന്യൂ ബിസിനസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്: ഡസ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് മേക്ക് സെൻസ്? Is it feasible? Is there a market? Can a profit be made? On the other hand, for an established business, the question may be: is the company's direction clearly defined? Is the company a leader in the market? Can company maintain leadership? So, കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ, ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും സെൻസ് ഉണ്ടോ, അതൊരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സാണോ, അതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാനൊരു മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഈ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അതൊരു പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പോകുന്നത്, അത് മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണോ കമ്പനി, ക്യാൻ ദ കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലീഡർഷിപ്പ്, ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ്. It is necessary to consider the market share of the company in which investors are going to invest. If the market share is high, the company would be able to meet the competition successfully. While analyzing the market share, the size of the company should also be considered, because it is difficult for small companies to survive in the future. It is also wise to make a comparison with similar companies. For example, an IT company can be compared with another IT company to assess its viability to invest. So, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആണ്. മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹുണ്ടായുടെ ഉണ്ട്, മാരുതി സുസുക്കി ഉണ്ട്, മഹീന്ദ്ര ഉണ്ടാവും, ടൊയോട്ടയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകളുടെ പല കമ്പനികളുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആസ് ഓൺ ടുഡേ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 50% ആണ്. അതായത് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്, ഒരു 3 months ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന കാറുകളുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതലും വിൽക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ഈസ് മാരുതി സുസുക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈ വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. സോ second factor of company analysis is market share. Third, growth of sales. An investor must also see the growth of sales before taking an investment decision. A leading company of today may turn out to be a bad company in future unless there is steady growth in the sales. Next factor എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. സ്റ്റഡി ആയിട്ട് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തരം കമ്പനികളായിരിക്കും പ്രിഫറബിൾ. The investor normally would not prefer to invest in the stocks of a big company with inadequate sales growth. Not only the growth of sales but also the stability in the growth of sales should also be considered. If a firm has stable revenues from sales, it will likely to make stable earnings also. Frequent fluctuation in sales may result into variation in capacity utilization, financial planning and dividend.
സോ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു സ്റ്റേബിൾ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു ഏണിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫോർത്ത്, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ്. Every industry is composed of many individual firms and each individual firm is producing similar goods and service. Naturally, competition will be high between these companies. A company which offers greater satisfaction to customers will eventually become the market leader. Large companies with good products and efficient management are capable to meet and succeed competition. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നാച്ചുറലി ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഹൈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ആ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്. In order to execute a business plan, company requires top quality management. Investors might look at management to assess their capabilities, strength and weakness. Even the best chalked out plans in the most dynamic industries will become waste with bad management. So നല്ല ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഏബിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും കമ്പനി അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഫെയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ കമ്പനി അനാലിസിസ്. ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് പ്രോസസ് would be to evaluate financial statement to determine the value of company's share. The two basic financial statements provided by companies are balance sheet and profit and loss account. The first gives a picture of company's asset and liabilities, while the second gives a picture of its earnings. Many techniques such as financial ratios like current ratio, asset test ratio, gross profit ratio, etc. can be used for financial analysis. സോ കമ്പനി അനാലിസിസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷനാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അനാലിസിസ് മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുക. ഈ സ്റ്റേജിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ക്യാൻ ആൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. However, after a while, an investor will learn what works best and develop a set of preferred analysis techniques. There are many different valuation measures and much depends on the industry and the stage of economic cycle. ഇക്വിറ്റി വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. An investor may rank companies based on its valuation. Those at high end may be considered overvalued, while those at the low end may constitute relatively good value. After all the above said steps have been completed, an investor will be left with a list of very few companies that stand out from the group. സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കും മനസ്സിലാക്കും. എപ്പോഴും ബൈ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പനി അനാലിസിസ്. Let us conclude. Thank you.